of the clavicle. That's right. But I will consider this is our start. So we will start the curriculum of the upper limb by the study of the skeleton of the upper limb, bones of the upper limb, but not all of them today. Too much. That's right. But you know before that the upper limb is formed by 3 parts. That's right. This part is named this part is named humerus. This part is named lateral one is named radius, medial one is named ulna. And this is the skeleton of our head and the area of the wrist. We have 3 stages. Carpal, metacarpal, phalanges. Okay. So this is carpal bones, this is metacarpals, this is phalanges. We have 8 carpal bones, and each one has a specific name. Later on, we will know it. That's right. And then we have metacarpals, but all of them are metacarpals, but they are numbered. First one with the thumb. Second, third, fourth, and fifth with the little finger, and so on. That's right? And then we have phalanges. How many phalanges we have? 14. Because each one from the medial 4 fingers has 3. Except the thumb has just 2. So total bones in the hand, how many? 14. The hand. 8, 5, 14. 27. 27. 8 plus 5 Plus 14. 13. Plus 14 are 27. That's right? What you expect? They are much more or less in the foot? Same. Should be more. When you find the question easy, check the reverse. That's alright? So it is less. انت توقعت ان هم يبقوا اكتر. ليه؟ lower limb has more strong functions like walking, jumping, running. That's right? Bearing of body weight, but it is less in number. They are 26. Why? Metacarpal. Thank you. بس بقول لك على حاجه اظبطها الاول كده شمال بطن شمال يمين بس كده اتفضلي اعملي اللي انت عايزاه ما تسكبي So, what is the point of difference? Metacarpal or phalanges or carpal bones? Down they are named tarsal, metatarsal, phalanges. What is the secret of difference? Carpal and tarsal. That's right. No difference in phalanges, no difference in meta. That's right. Here they are 8 carpal bones, but down they are 7 tarsal bones. But to adapt the functions, they are much larger. That's right. هم صحيح قليلين في العدد ولكنهم ايه؟ كبار في الحجم. Now I will shift for the connection of the upper limb with the axial skeleton. What is axial skeleton, شباب؟ This is axial. That's right. The trunk, skull and the spine and the sternum and the ribs. That's right. So this is the way of connection. the clavicle. To transmit the weight of the upper limb to the axial skeleton and allow its different movements. Clavicle. How it could be. تاني رجعت درجة الحرارة
طب والنبي خليه صحيح عشان بس هرجع كده. That's right. This connection is presented by two bones. One anterior, clavicle, and one posterior, scapula. And both, as they are the connecting way of the upper limb to the axial skeleton, they are named shoulder girdle or pelvic girdle. Sorry, pectoral girdle. Same. But here it is named what? Pelvic girdle. Here it is two bones, but here it is single bone. That's right. What is the name of the upper? This is named clavicle. This is named scapula. But here it is named hip bone. shoulder grade. This is named shoulder or pectoral girdle, whatever. But here it is named pelvic girdle. What is the meaning of girdle? Connection of limb with axial skeleton. That's right. But if we start today, I will get the general features, our rule, المبدأ بتاعنا. I think we are in need for total English. Yeah. No It's one? okay. No, it's okay. No one? No foreigners? Okay. السيستم بتاعنا ان احنا دايما هناخد اول سيشن في البونز but general features. المره الثانيه اللي بعدها بناخد الكاديفر ونرجع تاني نمسك البون ونقول بقى المصل دي اتاتش في المكان ده ويقال على هذا الموضوع سبيشال فيتشرز. اذا البونز بناخدها على كم مرحله؟ مرحلتين. عشان لما تروحي النهارده وتيجي تقري كلافيكل وسكابيلا وهيومرس وات ايفر السورس اللي انت بتقري فيه، ولكن الريكومندد هو جريز اناتومي فور ستودنتس. ذاتس رايت. هتقولي ان في حاجات قالها الدكتور وفي حاجات ما قالهاش، اللي انا ما قلتهاش دي هتتاخد في المرحله الثانيه لما ناخد العضلات. ذاتس رايت. والنرف والبيزنس. فتعالوا النهارده to start by the clavicle. That's right. What about the type of this bone? Is it one of the six? How many types of bones? You know the general anatomy. Flat bone? Flat bone like what? Like a scapula. You see? Why you have some bones are flat? قولي ليه عندنا bones flat؟ خدي راحتك. شايفين الجهاز؟ flat to give a surface area. That's right. إنما لو long بهذا الشكل ما فيهاش surface area. To increase the surface area of the bone, so this is the flat. To give a large number of muscle attachments. You see? So this is flat. Sometimes the flat bones accommodate with each other to form a room cavity to protect some important organs like brain. That's right? And so on. So this one is named clavicle, not belong to flat, but belong to what? Long bones. We have long and flat, we have short, we have sesamoid, we have irregular, we have pneumatic bones. That's right? اللي هي العظام اللي المفرغة أو الهوائية. So this bone is a long bone. It is long. Clavicle. أفكركم يا جماعة؟ خدتوا long bone زي الهيومرس وريديوس وألنا. short bone like carpal. وخدتوا الشورت زي الكاربال والترسل. شايفين حتة الصورة دي؟ وخدتوا الفلات زي السكابولا والسكالكال بونز. وخدتوا الريجولر زي الفرتبري. vertebral column. وخدتوا النوماتيك اللي هي مفرغه من جوه عظام موجوده حوالين النوز جواها هواء زي البارانيزال ساينسز. واخر نوع المدفون جوه العضلات بيسموها سيسامويد بونز. صابونه الرجل. ربنا يديم ربنا. زي السيسامويد بونز بتبقى بونز taken inside a muscle. That's right. الدكاترة هنا
زعلانين ان انا سميت دهيت لونج بون، لذلك هريحك هقول لك عليها لونج بون ولكنها شاذه، فيقولوا عليها typical لونج بون. كيميكال؟ كيميكال ده في المعمل الفني. وانا الصراحه ماشي؟ اتيبيكال يعني ما هياش تقليديه. فاهماني؟ اللونج بون اتعودت عليها اهو. It has a straight shaft and two ends. Each one is named epiphysis. مش خدته تركيبه اللونج بون؟ سهله. ولما تيجي تعملي كات في الشافت او الديافيسيس تلاقي جواه فراغ ميدالري كافيتي containing what؟ بون مارو whatever كان ريد او يلو تايب. ومصدر اللونج بون لو انت شفت التطور بتاعها في الانترايتراين لايف بيبقى كارتلاجنس موديل، فبيقولوا عليها مصدرها كارتلاجنس. كل هذه الوصفات يتقال عليها لونج بون. بالله عليكي دي منظرها تيبيكال لونج بون؟ لذلك قلت عليه اتيبيكال. ليه؟ نمبر 1 ان انا شايفها كشافت نوت ستريت. It is a S-shaped curved. Its medial two thirds are convex forward. Its lateral one third. ليه؟ يا عم لا انا معايا اصلا وجه. خلاص خد راحتك. ايه؟ انا شغال على ده مفيش مشكله خالص. لا خد راحتك. لا ما تقلقش. ما تقلقش. That's right. Its medial two thirds are convex forward. Its lateral one third concave forward. هل المنظر ده موجود؟ لا. So this is number 1 في الاتيبيكاليتي بتاعتي. نمبر 2 لما جينا كسرنا الشكل دهوت، جربوا في مره من المرات كده يبقى عندكم كلافيكل وتكسروها نصين. It has no medullary cavity. Inside the shaft we have spongy-like bone. in the clavicle. السنتر بتاعها ما فيهوش كافيتي، ده جواها سبونجي بون عامل زي السفنج. انا مخرج كده؟ يبقى كانسيلا ستايك بون. مخرج؟ ايوه زي السبونج. This spongy type of bone inside its small cavity also we have bone marrow. That's right. لما جيت سألتك من شوية قلت لك مصدر دي في التطور ايه؟ كارتلج. انما دي مصدرها ممبرين. مصادر البونز حاجة من اتنين. لأن احنا مش متخيلين نفسنا كان عظامنا كده ناشفة في الحياة الجانبية. كانت حاجة من اتنين. يا إما غضاريف يا إما أغشية رخوة. غضاريف يعني كارتلاجنس موديل. That's right. وأغشية رخوة اسمها ميزنكايمال ممبرينز. وبالتالي لما أسأل عن مصدر الكلافيكل ممبرينس سورس. إنما دي كارتلاجنس سورس. طيب وضعية اللونج بونز في جسمك هنا كان دايما وضعيتها إيه؟ فيرتيكال. إنما هل دي فيرتيكال؟ إذا دي الهوريزونتال بون الوحيدة اللي موجودة في الجسم. For these reasons أنا سميتها إيه؟ اتيبيكال لونج بون. وصلت؟ عظيم خالص. تعالوا بقى كده نوصف الكلافيكل صح. It is atypical long bone بس ستيل فيها فيتشرز خلتك تقول عليها لونج برضه. إن فيها تو اندز وكونكتد بشافت. الاند سماها ابر ولور زي دي؟ اكسلنت. lateral end and medial end. هل لو انا خلعت الكلافيكل المكان اللي خدها الدكتوره هاني دلوقتي مش مشكله وقدرت انك انت تمسكيها في ايديك تقدري تفرقي ما بين التو اندز. ليه؟ همسكها كده ونغير مكانها ويبقى عندك هنا في الايه؟ في المكان ده اكتر من كلافيكل. تميزي ازاي ما بين الاثنين؟ كونكيف. منتهى البساطه. As regards السايز هتلاقي ان الميديال اكبر من اللاترال. مور بلجي. That's right؟ اللاترال بتلاقيها فلاتند من فوق لتحت. مبططه يعني بالبلدي. مضغوطه. مش اكله مضغوط ولا منتي؟ لا مضغوطه. يعني فلات فروم اب داون. انما الميديال اند لو بصيت عليها من الميديا سايد بتلاقيها كوادري انجولار ان شيب يعني مربعه. That's right؟ اصبح بمنتهى البساطه لو مسكتها
هعرف فين lateral وفين medial. smaller and flattened from up down is the lateral end. على فكرة اللاترال اند ديت قابلت حتة من الاسكابيلا. كروكوت بروسيس. اكروميون اهو، الحتة دي اسمها اكروميون. برافو عليك. بتذاكر من وراك. فايه رأيك نسمي الحتة دي بدل ما هي لاترال اند نقول عليها بتاعة الاكروميون. بتقابلها يعني. فبنسمي ده ايه؟ اكروميال اند اوف ذا كلافيكل. فهمتوها؟ طيب ودي بتقابل مين؟ ستيرن. نسميها ايه بقى؟ ستيرنال اند اوف ذا كلافيكل. سو باي ذا واي حاولي تقولي اسم الجوينت اللي هنا واسم الجوينت اللي هنا. لا اسميه ايه؟ اكروميو كلافيكولار جوينت. انا بتكلم على جوينت. And this one is sternoclavicular joint. sternoclavicular joint. دكتور عبد الحميد ها بمبدأ الصينيين خلاص كده؟ لا تعطيني سمكة ولكن اعطيني الأداة اللي تخليني أقدر أصيد السمكة. That's right؟ يعني اديني مبادئ واديني قوانين أمشي عليها. هو احنا بنسمي الجوينتس ازاي؟ لأن احنا هنقابل في الكتاب كل شوية جوينتس جوينتس جوينتس. خلاص كده؟ ازاي ان انا اوصل لطريقة بحيث ان انا ابقى عارف اسم الجوينت بمنتهى البساطة. عندك طريقة والتانية. المفاصل الكبيرة في جسمك خدت اسم المكان اللي هي بتقع فيه. وهم 3 فوق و3 تحت. ده اسمه ايه؟ شولدر اريا. فاسم الجوينت الاساسي هنا شولدر جوينت. هنا الجوينت وهنا ريست جوينت. الثلاثة اللي زيهم اللي تحت هيب جوينت. ثم ني ثم انكل. ما تبقى من جسمك من جوينتس ودي ما اكثرها. خلاص كده؟ باسم العظمتين اللي اشتركوا في تكوين هذا الجوينت. بس يخلي الاسم يرقص شويه، يعني مزيكا شويه. وصلت؟ يلا ناخد مثال. الحته دي كان اسمها ايه؟ اكروميو. يبقى اكروميو كلافيكولار. تنفع كلافو اكروميا مش حلوه. مش كده؟ طيب ودي اسمها كلافيكال. ستيرنو كلافيكولار. وصلت يا بنات؟ مثال اخر. مجازا انا كنت بشرح النهارده الام 2 عظمه هنا اسمها تمبرال، لان السكار دي مش عظمه واحده. ايوه كذا 22 عظمه صغيرين لاحمين مع بعض. That's right؟ الحته دي اسمها تمبرال بون. وده اسمه ايه؟ ماندبل. فاذا في جوينت ما بين الاثنين، فقاموا مسمينه ايه؟ تمبرو مانديبولار جوينت. في صعوبه؟ وقيسي على كده، قيسي على كده بقى كتير. ما بين الريديوس والالنر يبقى اسمه ايه؟ النر ريديال مش حلوه، يبقى اسمه ريديو النر. واحد سيبيريو، واحد انفير، واحد في النص. نفس الكلام. تيبيو فيبيولار مش فيبيو تيبيال. اند صوب سيبيرو ومين. سهله؟ تمام. ركزي بقى شويه. يلا نكمل. انا خلصت الكويس. همسك بعد كده الشفت اللي لاحظت عليه ان هو not straight. It is sinus or S-shaped. It has medial two thirds are convex forward. انما اللاترال one third is concave forward. وكل واحد خد ميزه الاند اللي جنبيه. اللاترال one third قرب من مين؟ من الاكروميال اند اللي كانت مبططه او فلاتن من فوق لتحت. اصبح هو راخر اللاترال وان ثيرد از فلات. اصبح له ايه؟ upper and lower surface وانتيريور وبوستيريور بوردر. انما الميديال 2 thirds are cylindrical. That's right؟ اذا نقطه تقابل التلتين مع التلت تفتكروا تبقى قويه ولا ضعيفه؟ قويه. مين يقول ضعيفه؟ يرفع. ومين يقول قويه؟ يخلي ضعيفه. مين يقول ضعيفه؟ ضعيفه. اظن ضعيفه. انا معاك في ضعيفه. هل ممكن تتخيل لو جبت ماسوره سلندر خلاص كده وجبت مسطره ولحمت الاثنين سوا نقطه تقابل الاثنين تبقى قويه؟ دي لها ابعاد ودي لها ابعاد. ما بالك تاني ان دي لها تحدب ولها لها تحدب اخر. بالفعل this is the weakest point in the upper clavicle. وبالتالي the most common food to be fractured in our body هي clavicle. الاطفال بتوع المدارس كده بيجروا في البريك
وتلاقي الطفل زق زميله مجرد ما بيقع على اوت ستريتشد هاند، وزن جسمه بيتنقل عن طريق دراعه للجراوند، تتنقل رد الاكشن او الرياكشن بتاعها ليه من الجراوند للابر ليمب، يحصل فيه كسر indirect fracture of the clavicle. وانت مغمضه هتلاقي الحته دي هي مكان الكسر. That's right. وتلاقي الطفل مروح البيت. هل ماشي كده؟ لا. ولا ماشي كده؟ ايه اللي حصل في الابر ليمب؟ ها؟ وقع. ليه وقع يا دكتوره؟ لان دي كان اسمها جردل. هل لما انت شفتي الهيومرس ماسك مع مين هنا بجوينت؟ مع سكابولا. والسكابولا هل قدرت انها تنقل الوزن بتاع الابر ليمب دايركت على طول للاكسل سكيلتون؟ لا. لان مفيش اتصال. انما نقلته بطريقه غير مباشره عن طريق مين؟ الكلافيكل اليمين للاسترنم. اذا الكلافيكل هي الرابطه الوحيده اللي موجوده ما بين الابر ليمب والاكسل سكيلتون. لذلك هتلاقي الولد مروح كده. بس عشان ما يضربش ومامته تقول له انت بتعمل شقاوه لدرجه انك انت كسرت نفسك، بيروح ويحاول يفتحها ويمشي بهذا الطريق. شايفين المنظر؟ اكنه ايه؟ شايل دراعه المصاب بدراعه اليمين او دراعه الايه؟ ذاتس رايت. برضه هنكتشفه لان كل ما هو قاعد عامل هذا الشكل. فنضطر ان احنا نجيب له زيروبات كده ونعلقه فين؟ في رقبته. يا دكتور ايه الزيروبات يا جماعه؟ ايه فكره الزيروبات ده؟ انك شلت الوزن بتاع الابر ليمب وعلقتيه في الاكسل سكيلتون لحد ما التو انس يلحموا مع بعض. يعني يتلحموا؟ That's right. No need for surgery. Just hanging the weight of the upper limb with the neck. That's right. It will heal spontaneously. That's right. So now I have the shaft of the clavicle. Its medial to third are convex forward. Its lateral one third the reverse. Medial to third are cylindrical. Lateral one third is flattened. And totally we have surfaces and borders. I will take the upper surface is smooth. On the other hand, if you look to the inferior surface, it will be rough. What about the roughness? كلمة rough يعني ايه؟ خشن. يقول لك الولد ده rough جدا في المعاملة بتاعته. حلو، ميزة بتبقى حلوة كده. حلو. ما بقاش سموز، ما بقاش ناعم. That's right? Yeah. طيب ايه حكايه رفلس دي؟ خليكم في جنرال اناتومي، بلاش الولد، ها؟ خليكم في جنرال اناتومي. الشارع بتاعنا ما هوش سموث. انا بتكلم على ايجيبت، ها؟ ما هوش سموث. ممكن تلاقي في ارتفاعات، واحيانا ثانيه بتلاقي في انخفاضات، واحيانا ثانيه بتلاقي في بلعات الواحد يقع فيها. That's right؟ فده حاجه. General features of the bone, general anatomy. That's right? What is the meaning of elevations؟ البشر هي ارتفاع. يعني في تيوبريكال، خدت المسميات دي؟ Yeah. تيبوروزيتي، Yes. تروكانتور، That's right؟ لا ما اخذنا تحت. بروسس، كل دي ارتفاعات. That's right؟ كاكزامبلز. Other examples is head. That's right? Spines. This is spines. انما لو بصيت على الفيتشر الثانيه اللي هو depressions. في ديبريشن بيسموها ايه؟ بيسموها فصة او فوبيا او ساعات بيسموا سلفس او بلوز. ايه الفرق ما بين الثلاث مسميات دول؟ الفصة زي التجويف، زي حد معاه كراسة او ورقة؟ ما في خلاص. ها؟ ورقة. اوكي برافو عليك. ده سيرفس. لو الدبريشن ده او الحفرة دي موجودة على سطح يسموها فصة. شايفين المنظر ده؟ ممكن تحط فيها اي حاجة وتقعد. انما لو الحفرة دي موجودة على حافة، بالله عليك دي حاجة تقعد فيها؟ يقول عليها نوتش. That's right؟ نوتش. ماشي؟ خليكم في المنظر ده بعد كده طبقوها على الجروف. لو لقيت الجروف في صورة لينير جروف، شايفين الشكل ده؟ This is a linear group. يسموه ايه؟ جروف اور سايكس. That's right؟ إذا لازم نبقى عارفين
بنوصفه ازاي؟ لازم له 3 خطوط. خط يعتبر فلور وخطين على الجناب بيتقال عليه لبس. وبيسال لنا هنشوف النهارده اللي هو البايسيبي فيرب. That's right؟ اسمع الحين اول واحدة ايش كانت؟ not burst. To burst. والله انا حنام. ريم الحيوانة حيتفقع وجهك بعد شوي. توصل للكل. ما طلعتي جنبك. ايوه لا بس يعني فيكم انتوا بحالكم. لا البوي والجيرل كله. سمرة. وبعدين؟ أعطيها أحد يوصلها للأولاد لأنه أشوف قصتها كيف تنزل على الدروب. ما أدري بس أنا هذه حاعطيها وحدة توصل لهم وهذه حال الحاجات اللي عندي ححطها على الديسك. ولا أنا ما صورت بنت اسمها أنا ما صورت بنت هي الدكتور أنا قاعدة يقولوا هذا ما تجي يمكن أنا ما صورت بنت احنا اولى شو تأسس زميل بس الجبال هذا الشيء أنا الصبح بكرة حاطين الصورة دي هنا في مشكله في التكييف لو انتم ملاحظين الجو حراره فهننقل هناك في اللاب تاني عشان ما يبقاش قد روحوا على هناك شوية بس نبطأ. بس ترجعوا تعالي انتي بحالي هنا في النص. مع انه ما كان حالي لا شيء سوي كذا بشكل مستقيم عشان تاخذ السالفة كلها إنه بس We had finished medial and lateral ends and shaft. We mentioned
the lateral third, medial to third, and point of junction in between. Now we will run for surfaces and borders. We have upper surface, which is smooth. The reverse is the inferior surface, is rough. كنا بنتكلم على الرفنس. الرفنس حاجة من ثلاثة، يا إما هتلاقي فيه elevations أو depressions أو perforations. خلينا في الelevation والdepression. الelevation حاجة هنا زي tuberosity، that's right. حاجة زي head and so on. ثم الديبريشنز خدنا منها 3 أمثلة لحد دلوقتي، اللي هي الفصة والنوتش والجروف. منها الكلافيكل. لو أنا بصيت على الانفيريور سيرفيس هتلاقي في الميدل ثيرد اوف ذا كلافيكل there is a longitudinal groove. لازم اديله اسم. هو ايه موقعه بالنسبه للكلافيكل؟ inferior. فكلمه inferior to the subject or the object يتقال عليه ايه؟ subclavian groove. That's right. اصبح للجروف فيه زي فلور، والفلور ده هوت على كل جنب ليه بتلاقي له ايه؟ لب. يبقى له anterior lip وposterior lip. That's right. لو انا جيت بعضله ومسكتها في المكان دي، اذا بنسمي العضله بنفس الاسم ويتقال عليها subclavius muscle. That's right. Medial and lateral to this groove we have an elevation. One near to the lateral end and one near to the medial end. على فكرة الموديل اللي انا شايفه ده هوت بتاع الأذر سايد. It is a left side. That's right. فلو انا بصيت قرب الميديال اند هنا بتلاقي فيه elevation، في زي رباط بيوصل ما بين الكلافيكل والضلع الاولاني. كلمة ضلع باللاتيني اسمها ايه؟ كوستو. It is a rib، ولكن اللاتيني بتاعها بيتقال عليه كوستو. لذلك هذا الرباط بيتقال عليه the costoclavicular ligament. That's right. So this elevation give attachment for costoclavicular ligament. لازم ان انا اقوي الجوينت ده، لان دي الوصله الوحيده اللي موجوده ما بين الابر ليم والاكسل. On the other hand we have another ligament near to the lateral end. ما بين ايه وايه؟ ما بين السكابولا represented ببروسيس جديد. شايفين السكابولا؟ مين ده؟ كان اسمه اكروميوم. ده اللي قابل اللاترال اند. انما في بروسيس تاني عامل كده زي المنقار. كوركويد بروسيس. ايه موقعه بالنسبه للكلافيكل؟ تحت الكلافيكل. ما بينه وما بين الكلافيكل فيه رباط في الحته ديت. يبقى باسم الاثنين اسمه كوراكو كلافيكولار ليجامنت. لذلك هتلاقي فيه زي حته عاليه وطالع منها خط، وفي الاثنين بيمسك هذا الرباط اللي بنسميه كوراكو كلافيكولار ليجامنت. يعني انا لو جبت حته ورقه كده اهوت صغيره ومثلتها اكنها هذا الرباط، شايفين المنظر ده؟ اسم هذا الرباط ايه؟ كوراكو كلافيكولار ليجامنت. يبقى تكرار للانفيريور سيرفيس. It has 3 marks. In the middle we have subclavian groove and an elevation on either side. على الميديال سايد بتلاقي فيه elevation بيخدم مع الكوستال كارتج رقم 1 ويتقال اسم الرباط كوستوكلافيكولار ليجامنت. وعلى اللاترال سايد بتلاقي فيه elevation بلاين. على فكرة كل واحد فيهم له اسم. الاليفيشن الصغير اسمه كونويد تيوبريكال، واللاين بنسميه ترابازويد لاين، والاثنين بيمسك فيهم هذا الرباط اللي انت سميتيه كوراكو كلافيكولار ليجامنت. ذاتس رايت. تعالوا بقى كده نحاول يبقى عندنا المقدره ان احنا نفرق ايه كلافيكل. لو انت عندك اكتر من واحده ازاي تقولي ديت يمين وازاي تقولي ديت يسار. ذاتس رايت. هحاول اخلعها وهم بعد كده يركبوها. بس خلينا دلوقتي قبل ما نخلعها عشان تقولي على اي بول رايت وليفت يلزمك 3 علامات. اميز الميديال اند من اللاترال اند. ذاتس رايت. اعرف سيبيريور من انفيريور، اعرف انتيريور من بوستيريور. ازاي نمسك الكلافيكل ونقول فين الميديال اند واللاترال اند؟ هل ينفع اخليها كده؟ لا. ليه؟ الكبيره لجوه. ذاتس رايت. الكبيره لجوه يبقى كده برضه صح. ذاتس رايت.
البند رقم 2 فين انتيرو وفين بوستيريور؟ الميديال تو ثيرد لازم يبقى كونفكس قدام، ينفع كده؟ لا. اذا ما تنفعش غير كده. طب ما ممكن يا دكتور عبد الحميد تنفع برضو كده اوت، صح كده؟ اوت. تنفع ولا ما تنفعش؟ تنفع. طيب وبرضه تنفع كده، صح؟ طبعا اللي لاخمنا هو ايه؟ وجود الاسكابولا لازم تبقى منفصله عنه. خلاص كده؟ تنفع كده ولا ما تنفعش؟ اهو الميديال اند كبيره والميديال تو ثيرد ار كونفكس فورورد. العامل الثالث والاخير اعرف فوق من تحت. هل ينفع المنظر ده؟ لا. اللي كان فيها 3 علامات حفره وارتفاع لازم يبقى مستخبي ايه؟ بتاعها. اصبحت ايه يا جماعه؟ ليفت كلافيكل. 3 علامات، الميديال اند اكبر، التلتين اللي ماسكين فيها كونفكس فورورد، والحفر دايما تلاقيها ايه؟ لتحت. اصبحت ايه؟ ليفت كلافيكل. ذاتس رايت. تعالوا نبدا على السكند بون which is that scapula. It is the posterior part of the shoulder girdle. يا ترى الوصف بتاعها as regard الشيب اوف ذا بون. هقول عليها لونج ولا فلات ولا شورت ولا لسه قايلها من شويه. It is a flat bone وواخده الشكل الهندسي triangular in shape، صح؟ Yes. حلو قوي. So triangular usually give the number 3. دايما رقم 3 معاك في كل حاجه. It has 3 angles. It has 3 borders. 1 2 3. 1 2 3. And 3 processes. ادي واحد اساسي اسمه spine process. And lateral extension بتلاقي اسم جديد بيتقال عليه acromion process. البروسيس الثالث والاخير طالع لوحده من الابر بوردر ويتقال عليه كوراكويد بروسيس. 3 فصي. ايه معنى كلمه فصه؟ ورقه او سطح وعليه حفره كبيره. ادي واحده اهي. بس دي موقعها بالنسبه للاسكابولا طبعا التركيبه بتاعت الاسكيلتون مش دي الصح. لازم الاسكابولا يا جماعه تبقى مايله كده لقدام شويه. لذلك الحفره دي موقعها تحت الاسكابولا ويتقال عليها سب سكابولار فصه. يتبقى لي كمان 2، واحده فوق السباين والثانيه تحتيها. اللي فوق بيتقال على السوبرا سباينس فصه واللي تحتها بيتقال عليها انفرا سباينس فصه. صب اللي هي من ورا؟ صب يعني تحت. That's right. خليكم معايا. لا خد. بس العد بقى من الحته الصغيره دي. مش كده؟ بنات معايا؟ خلصنا 3 انجلز لسه ما خلصناهمش ولا حاجه، نعيد عليهم تاني. 3 انجلز، 3 بوردرز، 3 بروسيسز، 3 فصي، 3 نوتشز. شايفين الحفره اللي موجوده على الحافه دي؟ يبقى اسمها ايه؟ سوبرا سكابولار نوتش. في نوتش تاني موجود ما بين السباين والحته دي مجازا بيسموها جلينويد، فقاموا مسمينها سباين جلينويد نوتش. النوتش الثالث والاخير موجود على اللاترال بوردر وهنقول اسمه كمان شويه. That's right. Thank you. اخر حاجه 3 تيوبريكلز. ايه معنى كلمه تيوبريكل؟ حته عاليه ولكنها ايه؟ محدوده. That's right. ناخد سيكونس. نمبر 1 3 بوردرز على جسمنا احنا شفناها من شويه. اذا كانت ديت ليفت سايد صح؟ يبقى البوردر الطويل ده قرب الفرتبرا كولم بنسميه ميديال بوردر. ذات رايت؟ طيب مين البون اللي هنا؟ ها؟ هيومرس. البون اهي هيومرس. يبقى البوردر اللي في اتجاهها اسمه ايه؟ لاترال. بين الاثنين يبقى ده اسمه ايه؟ سوبيريور بوردر. واكن الاسكابولا عباره عن انفيرتد تراينجل. الابكس بتاعته لتحت والبيز لفوق. وصلت؟ يبقى ميديال بوردر از ذا لونجست وان. لاترال بوردر لو حسيت عليها هتلاقيه هو السيكست وان اضخمهم. ثم السوبيريور بوردر هو الشورتست اند ذا شاربست وان. ذاتس رايت؟ 3 انجلز. انفيريور تحس ان هي اقل من 90 درجه. دي ودي هنسميهم ايه؟ واضح ان ديت اعلاهم فبيقول عليها سوبيريور انجل تقريبا 90 درجه. انما دي في اتجاه اليومرس يقول عليها لاترال انجل ولكن ما عنديش انجل خلاص.
تتحولت الى صوره طبق، وهذا الطبق بيستقبل مين؟ الهيد اوف ذا هيومرس، لذلك سموها جلينويد كافيتي. That's right. So this is inferior angle, this is superior angle, this is glenoid cavity. اللي انت عايز تسميها lateral angle بس احنا كنسلنا خلاص الاسم. That's right. 3 processes. The major one marking the posterior surface. عامل كده زي الرف. وبالتالي يتقال عليه spinous process او السباين اوف the scapula. Its lateral extension سميناها acromial process. انا ملاحظ كده ان السباينس ده لو انت خدت الشكل الاجمالي بتاعه هتلاقيه برضه مثلث، صح يا بنات؟ اهو ده شايفينه؟ كان ممكن تجرب اكيد شويه. الايبكس بتاعته اهوت بادئه عند الميديال بوردر والبيز حره في اتجاه مين؟ الجلينويد كافيتي. وله 2 بوردرز لان اعتبرت دي خلاص بيز. انتيريور بوردر هو اللينك اللي موجود ما بينها وما بين الباك اوف ذا سكابيولا، انما البوستيريور بوردر اصبح ايه؟ فري بوردر. ذاتس رايت. اسم الشريحه دي على بعضيها السباين اوف ذا سكابيولا. اللاترال اكستنشن بتاعته سميتها اكروميون بروسيس. كانت عامله جوينت مع مين؟ مع الكلافيكل. وسميت الجوينت ايه؟ اكروميو كلافيكولار جوينت. البروسيس الثالث والاخير هو الكوراكويد بروسيس. ايه موقعه؟ طالع من انهي بوردر؟ من اللاترال. طالع من انهي بوردر؟ ميديال بوردر؟ نو. ولا لاترال بوردر؟ لاترال. ولا سيبيرو بوردر؟ سيبيرو بوردر. ذاتس رايت. جاست above the glenoid cavity. انما هو extending below the level of the clavicle. That's right. This is named coracoid process. So this is the spine, this is acromion, this is coracoid process. ننقل على الفوسي. سمينا دي سب سكابيولار. يبقى لي كمان 2، ادي واحده فوق اسمها سوبرا سباينس فوسا، والثالثه والاخيره انفرا سباينس فوسا. 3 لوتشز. ادي واحده اهوت جاست ميديال للكوراكويد بروسيس. شايفين يا بنات؟ اظن ده اعلى حاجه في السكابيولا. يبقى سوبرا سكابيولار نوتش. النوتش الثاني هو المسافه اللي هتقع ما بين البيس بتاعت السباين والجلينويد. يبقى اسمه ايه؟ سباين والجلينويد. النوتش الثالث عباره عن نوتش وهمي موجود على الدورسم بتاعت مين؟ اللاترال بوردر. ذاتس رايت. ده بيمشي فيه زي شريان. الشريان ده بيلف حوالين السكابيولا، فقاموا مسمين هذا النوتش باسمه نوتش فور سيركمفلكس سكابيولار ارش. شريان بيلف حوالين السكابيولا. اخر حاجه 3 تيوبريكلز، منهم 2 الريليشن للجلينويد كافيتي، واحد فوقيه والثاني تحتيه. يبقى واحد اسمه سوبرا والثاني اسمه انفرا جلينويد تيوبريكلز. ذاتس رايت. التيوبريكل الثالث والاخير بيبقى موجود على الشفه التحتانيه بتاع السباين اللي هو البوستيريور بوردر اوف ذا سباين سكابيولا. سميناه فري بوردر. له ابر ليب وله لور ليب، ولكن على اللور ليب جاست لاترال للميديال بوردر باي 4 سنتيمتر بتلاقي حاجه اسمها تيوبريكل اوف ذا سباين اوف ذا سكابيولا. ذاتس رايت. الحاجه اللي تهمني النهارده في التيوبريكلز ده وده. ماسك في كل واحد من دولت لونج هيد اوف ا ماسل ان ذا ارم. واحده باي والثانيه تراي. بايسبس ترايسبس. يبقى مين اللي فوق ومين اللي تحت؟ اللي فوق بايسبس. واللي تحت ترايسبس. مبدا وتحطوه دايما في دماغكم وانتوا بتدرسوا الاناتومي. عندنا عضلات متكرره في الجسم كتير، منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير، ولكن بتاخد نفس المسمى. يعني ايه؟ عندي بايسبس وترايسبس. ذاتس رايت. عندي عضلات اسمها تيريس ماينور وتيريس ميجور، صح؟ عندي عضلات اسمها بيكتوراليس ماينور وبيكتوراليس ميجور. عندي عضلات هنا اسمها جلوتيوس ميديوس وماكسيمس ومينوس. لما تيجي ترتب العضلات دولت خلاص كده في الجسم، خلي دايما الصغير
وعامليه زي اخوك الصغير. معقوله انت تحط اخوك الصغير لتحت وانت اللي بتركبه فوقيه؟ ده احنا بناخده كده وبندلع. فاذا احطه فوق الباي واحط تحت مين؟ التراي. لو انت هتحوطي عليه او تغطيه يبقى اغطي انا بجسمي الصغير، يعني احط الماينور على العظم ومين تغطيها وتخفيها؟ الميجر. نفس الكلام. مينيماس تغطيها ميدياس تغطيهم مين؟ الماكسيماس اندوس. ذات رايت؟ يعني انا لو قلت لك عضلتين هنا اسمهم تيرز طالعين من اللاترال بوردر، يبقى مين اللي تطلع من هنا ومين اللي تطلع من هنا؟ يبقى اللي فوق ماينر واللي تحت ميجر. اندوس. ذات رايت؟ السكابيلا انا خلصتها، انما جنرال فيتشرز اللي اتقالت فقط. انما بسرعه لو قلت لك اسم العضله اللي تطلع من المكان ده هتبقى مين؟ سب سكابيلس. وهنا سوبرا سباينيس. اصبحت الامور سهله، هناخدها بالتدريج مع الكاديفر 1 باي 1. ذاتس رايت. اذا الحلقه الثانيه اللي ناخدها في البونز بتبقى خاصه ب سيستميك فيتشرز اور سبيشال فيتشرز. قبل ما نسيب الاسكابيلا لابد يبقى عندي المقدره ان انا اتعرف عليها اذا كانت رايت او ليفت. ذاتس رايت. ازاي اعرف رايت ولا ليفت؟ 1 2 3. فوق من تحت، قدام من ورا، وميديال. ذاتس رايت. تعالوا نقول فين قدام وفين ورا؟ حفره واحده قدام، حفرتين ورا. طريقه ثانيه اخلي السباين دايما علامه خلفيه. ذاتس رايت. يبقى هل ممكن احط الاسكابيلا بهذا الشكل؟ ذاتس رايت. يبقى نمبر 1 عرفتها خلاص. فما برضه لو الدكتور تنفع كده. عايز اعرف فوق من تحت. خلاص كده اهو انت خليت لي حفره واحده قدام، بس ممكن اخليها كده. اذا فوق من تحت فاكرين المثلث المقلوب؟ السباين الايه؟ الانجل دي كان اسمها ايه؟ انفيرو انجل. يبقى لازم يبقى مثلث مقلوب بهذا الشكل. وصلت؟ طب ما ممكن تنفع كده اهو. خلاص كده؟ وممكن تنفع كده. اعرف ازاي؟ العامل الثالث لاترال من ميديال. لازم هنا الهيومرس يقابل حاجه. هل ينفع كده؟ لا. اذا ما تنفعش غير هذا الشكل. وصلت يا بنات؟ اذا ديت ايه؟ ليفت سكابيلا. طبعا اللي عامل لي مشكله طول النهار الصراحه ان جايبين لي ايه؟ عظام ماسكه ببعضها. انا لك المفروض ما يبقاش كده خالص. انما لو مش موجوده الكلافيكل دي ممكن اقول لك علامه لذيذه قوي. حاولي تمسكي السكابيولا دي اكنها زي مسدس جن. ذاتس رايت. فتحه المسدس هو الجلينويد كافيتي. اتمسكت صح بايديك الشمال يبقى شمال. اتمسكت صح بايديك اليمين يبقى يمين. بس في شرط واحد، وانت ماسكاها خلي السباين ده في اتجاه خلفيه اليد اللي انت ماسكاها. ذاتس رايت. هل ينفع يتمسك مسدس بايديا اليمين؟ لا. شايفين السباين؟ عكس ايه؟ الدورسال اوف ماي هاند. سو ذيس از ذا ريفرس اوف ماي هاند. اصبحت ايه؟ ليفت سكاب. ذاتس رايت.